हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सिटी एग्जाम रे पॉलिटिकल साइंस रो आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहा कि आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदी सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताहले वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना ए टाइप रो क्वेश्चन ही प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदी प्रतिदिन ए भली वीडियो देखिबा को चाहउचंती ताहले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जाफल नेक्स्ट वीडियो जो भी अपडेट हम आपने सर्वप्रथम जानीपारे आपंक एग्जाम प्रिपेरेसन हो पारे। एवं यही वीडियो में आपको आमर एक स्पेशल क्लास विषय जनइबी जो थे आपने जॉइन हो 100% सक्सेस पाइपर और आपंकर टीचर होगा स्वप्न को पूरण करें। तेज चलते आज क्वेश्चन आंसर कौन रही डिटेल्स डिस्कसन करवा। तो आज फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखूँ जहाँकि 1 नंबर क्वेश्चन आम देशर सर्वोच्च शासन को क्यों शासन कहुए? राष्ट्रपति शासन, केंद्र शासन, राज्य शासन, स्वायत्त शासन। राइट आंसर होची ऑप्शन बी केंद्र शासन। निम्न थिबा केउंटी ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार अंश अटे? विज्ञापित अंचल, महानगर निगम, जिला परिषद, म्युनिसिपालिटी। राइट आंसर ऑप्शन सी जिला परिषद। प्राचीन काल रे आम देश रे ग्राम मानकरे प्रचलित थिबा पंचायत केउ कार्य संपादन करुथिला? ग्रामर रास्ताघाट निर्माण, ग्रामर पानीय जल व्यवस्था, ग्रामर स्वास्थ्य और परिमल व्यवस्था, ग्रामर कलिकजिया मीमांसा। राइट आंसर ऑप्शन डी ग्रामर कलिकजिया मीमांसा। गोटिए ग्राम पंचायत को सर्वनिम्न केते गोटी वार्ड रे विभक्त करा जाई पारिबो? 11 गोटी, 15 गोटी, 21 गोटी, 25 गोटी। तो राइट आंसर होउची ऑप्शन ए 11 गोटी। ग्राम पंचायत रो नायब सरपंच किपरि नियुक्ति हुअंती? पंचायत रो साबालक मानक द्वारा, पंचायत रो निर्वाचित वार्ड मेंबर को द्वारा, पंचायत रो वरिष्ठ नागरिक मानक द्वारा, पंचायत रो संपादकों द्वारा। तार राइट आंसर होउची ऑप्शन बी पंचायत रो निर्वाचित वार्ड मेंबर को द्वारा। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी ग्राम पंचायत रो बाध्यतामूलक कार्य अटे? समवाय समिति गठन, पाठागार स्थापन, मातृ मंगल केंद्र स्थापन, जन्म मृत्यु तालिका प्रस्तुति। राइट आंसर ऑप्शन डी जन्म मृत्यु तालिका प्रस्तुति। ग्राम सभा वर्ष रे केते थर बसिबार आवश्यक रहिछि? 2 थर, 4 थर, 6 थर, 12 थर। राइट आंसर होउछि ऑप्शन ए 2 थर। पंचायत समितिर सभ्य बा सभ्या किपरि निर्वाचित हुअंती? पंचायत समितिर सरकारी कर्मचारी द्वारा, पंचायत समितिर अध्यक्षक द्वारा, पंचायतर साबालक भोटरक द्वारा, पंचायतर वार्ड सभ्यक द्वारा। राइट आंसर होउछि ऑप्शन सी पंचायतर साबालक भोटरक द्वारा। ओडिशा रे केते गोटी पंचायत समिति रहिछि? 314टी, 315टी, 335टी, 336टी। राइट आंसर ऑप्शन ए 314टी। एमानक मध्यरु किए पंचायत समितिर सरकारी सभ्य होइथांती? पंचायत समितिर अध्यक्ष, उपजिल्लापाल, तहसीलदार, ब्लॉक उन्नयन अधिकारी। राइट आंसर होउछि ऑप्शन डी ब्लॉक उन्नयन अधिकारी जे कि बीडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम पंचायत गुड़िकर वार्षिक आय व्यय अटकल बजेट किए प्रस्तुत करिथांती? सरपंच, पंचायत समिति, सब कलेक्टर, कलेक्टर। राइट आंसर ऑप्शन बी पंचायत समिति। ग्रामर विभिन्न उन्नयन कार्यक्रम रे लोकमानकु शामिल करिया पई ग्राम पंचायत रे किए निर्वाह करंती? ग्राम पंचायतर ग्राम सेवक, ग्राम पंचायतर संपादक, ग्राम पंचायतर सरपंच, ग्राम पंचायतर नायब सरपंच। राइट आंसर ऑप्शन ए ग्राम पंचायतर ग्राम सेवक। जिला परिषदर अध्यक्ष किए होइथांती? जिला कलेक्टरक मनोनीत व्यक्ति, राज्य मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत व्यक्ति, जिला परिषदर लोकप्रतिनिधि सभ्य द्वारा मनोनीत व्यक्ति, जिला परिषद को निर्वाचित होइथिबा सभ्य मानक मध्यरु जनकु। राइट आंसर ऑप्शन डी जिला परिषद को निर्वाचित होइथिबा सभ्य मानक मध्यरु जनकु।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମହାନଗର ନିଗମର ଅଣଟିକସରୁ ଆୟ କରିଥାଏ? ଗୋପାଳନ, ଯାନବାହନ ପ୍ରଚଳନ, କୋଠାବାଡ଼ି ଉପରେ ଟିକସ, ସିନେମା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୋଠାବାଡ଼ି ଉପରେ ଟିକସ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କାଉନସିଲର ଜଡ଼ିତ? ନିଗମ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମର ଆଉ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍, ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍, ଫ୍ରି PDF, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ, ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କାଉନସିଲର ଜଡ଼ିତ? ନିଗମ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଗୋଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଅଛି? 66ଟି, 76ଟି, 96ଟି, 116ଟି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 76ଟି। ମହାନଗର ନିଗମକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କର୍ପୋରେଟର, ମେୟର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ମେୟର। ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରହିଅଛି? ବିଧାନସଭା, ବିଧାନ ପରିଷଦ, ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ବିଧାନସଭା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍? ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତହସିଲଦାର। ସରକାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି? କୃଷି ଋଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ଗୃହ ସରଞ୍ଜାମ, ବାସଗୃହ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବାସଗୃହ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଅଛି? ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟି, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ସରକାର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ସରକାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଶର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଅଟେ? ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର, ଦେଶର ସରକାରଙ୍କର, ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଦେଶର ସରକାରଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଆଳୁର ଦର ସ୍ଥିର ରହୁନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା 40 ଟଙ୍କା ଓ 50 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆଳୁ ବଜାରରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି ଆଳୁ ଅଭାବୀକୁ ବା ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ? ସରକାର, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଚାଷୀ, କ୍ରେତା। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସରକାର। ହୁଦ୍ହୁଦ୍ ବା ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ହୁଦ୍ହୁଦର ପ୍ରବାହକୁ ସମ୍ଭାବନା କରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 31,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ, ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହୁଦ୍ହୁଦ୍ ଟଳିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁନରାୟ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ନିମ୍ନରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେବ? କର୍ମ ଯୋଗାଣ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସରକାର କେତେକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏହି ଆଇନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କ କରିବା, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଧୂମପାନ ନ କରିବା, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବା, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଯାନବାହନ ରଖିବା। ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ।
ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସରକାର କେତେକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏହି ଆଇନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଧୂମପାନ ନ କରିବା। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଆଇନ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି? ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଆଇନ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି? ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରେତା, ପୋଲିସ, ସରକାର, ସମ୍ବିଧାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ସରକାର। ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ବିଚାରାଳୟ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ତହସିଲ, ପୋଲିସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ, ବିଚାରାଳୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶାସନର ପ୍ରକୃତ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାର ଦେଖାଯାଏ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକ, ସଂସଦୀୟ, ଐକିକ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ସଂସଦୀୟ। ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କାହା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଲୋକସଭା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସରକାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ସଂସଦୀୟ ସରକାର, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର, ଐକିକ ସରକାର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାର। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଏହାର 31 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଦିନ ସିଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସିଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।